बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरे जलसा रजा खान लाला स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी सूबे वाइस चेयरमैन अफजल पनियाला साहब, कौमी वतन पार्टी सूबे रहनुमा सैयद फयाज अली शाह साहब, स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी सिटी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मलिकुद्दीन साहब, लाहौर जिले चेयरमैन मलिक सलीम चमकनी साहब, साबिर शाह बादशाह साहब, सरफराज खान, याज अकबर खान, खालिद बागी साहब, रजीबुल्लाह खान, अमजद खान, लाहौर जिले सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी फखर जमान, जिले जनरल सेक्रेटरी काजी असद से और जमा दल तक के लागले मशरान और जब्बंदो अस्सलाम वालेकुम। जो तो केवल तो गफपना था और कौमी वतन पार्टी जो कारकुनान रखा बिलाल खान, फरमान खान, गुलजमीन खान, दिल मोहम्मद खान, नेमत खान और दावी सरफ के गंश में नन कम इज्जतमंद मशरान उन सब कौमी वतन पार्टी की शामिल शू अभी तसा हलकले में और दा यकीनानी और कौमा किताब से यो सही फैसला करेगा इंशाल्लाह यो देबा जदीद पुख्तून काम तरके सोकाले लपा यो देबा जिकुजे पकोंबा और इंशाल्लाह ता काम में तरके पनाना वनोबा। इज्जतमंदो तुमको गुरु तो तकरीबन नीम कल रासिदा मुझे मुल्क बने यो सिलेक्टेड हुकूमत राखने दे नाफिज शवी दे द सिलेक्टेड हुकूमत चिकन नाफिज दे दो लुटी दावे करे हुए डेरी वादी करे हुए नबी पाकिस्तान जो खबरें करे हुआ मदीने रियासत बुनियाद की खबरें करे हुआ यो करोड़ नो करोड़ खबरें करे हुआ 50 लाख करोड़ जो खबरें करे हुआ नबी निजाम रवसनो खबरें करे हुआ कुनन दुनिया का नतीजू कम नौकरू नमुत पयो खबर माने में मन लखकारी मुंक लखकारी चिदा मनस सही संग करवान ने मुंक लखकारी चिदा आवाम मसाइल चिदे अगर हल्की की लगी मुंक लखकारी चे दबी रोजगार की कमे राशि मुंक लखकारी चे बगराने की कमे राशि बल्कि दी हुकूमत दखलत पॉलिसियों पर नतीजा के नन कम गुरु दुनिया की राकून पाकिस्तान जने आवाज पातिशो आगा मुल्कुना चिचाबा पहाड़ सख्त के मुंसर उग्रदल आगा बिरादर इस्लामी मुल्कुना चिचा पर सख्त के हर वक्त जब पाकिस्तान रस्त करेवा न आगा मुल्कुना मुंगा मुस्तचमीदी और मुंगा पटोली दुनिया के आवाज पातिशो नन कम गुरु नमुंगा दाखिला पॉलिसी नखकारी मुंगुरु नुमाशी कौरमानी रस्सा मुश्किलातों की इजाफा की गई ज्यादा आगे इमरान खान चिचारे चिजमा कशकून मातोमा कर्ज बनाक नमा नन तनीम काला हुकूमत के यौन ज़र अरब रुपए कर्ज वाजिस्तलो और हर के तरह खरीदे चौसुसरा द गाड़कून न पारा कोर्स बात निशु न कला पारकुना ना वक्ती कई कला नोर सुना सना वक्ती कई चियर दावा गाना कुटे वाले पैसे वाकलू ता खबोज़ पड़े तनूरों को पटुनो वाले ता इतराज को बीच ने दामन गाना कहीं ने क्या दी बीच ने दामन खर्चाई ने क्या दी और कर्जे की
نن ته موږ له دې قوم نه جواب راکړه چې ته په کوم مخ باندې دا قرضې اخیستلی کې ته کوم وجې نه دا قرضې اخیستلی کې ستا دې قرضو په نتیجه کې نن دا ملک چې دی د دومره مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې نن که د پیايي جهاز چې دی هغه اوسي نو موږ دا دعا کوو چې خدای دې هسې نه چې ته ایثار کړي او وایي چې تاسو پرې قرض هم نه ورکړی هغې پرې رانه دا جال انصاف وکړي نن دې ته حل راغلی دی چې ګراني چې ګرانۍ کې ورځ سره ورځ اضافه کېږي لګیا ده مخکې به هم ګراني راتله خو یو نرخ به مقرر شو او خلکو ته وپته ولګېده چې یاره اوړه 10 روپۍ ګران شو چیني 10 روپۍ ګران شو خلکو به هغې مطابق خپل بجټ چې دی هغه به یې جوړولو او خپل خپې به یې لنډې تنګې کړې دغه به یې کړې او څه طریقې سره به یې خپل وخت تېرو نن خو داسې وخت راغلی دی چې د روزانه په بنیاد باندې قیمتونو کې اضافه کېږي اوړه چې نن په کم قیمت څه واخلم سبا ما ته په هغې قیمت باندې نه ملاوېږي چیني چې نن په کم قیمت باندې واخلم سبا ما ته په هغې قیمت باندې چیني نه ملاوېږي د پټرول قیمت چې دی په دې میاشت کې 2 ځله اضافه شوې ده او نن به بیا خوشخبري درکومه چې نن یې بیا سمري ولېږله چې بیا ټول پټرول نور هم ګرانه بجلي قیمتونه چې دي داسې ځای ته رسېدلي دي چې د بجلۍ بل راځي نو هر یو کس په خپل ځای باندې حیران وي چې دا بل به څنګه ساتله څوک دا به څنګه ورکومه د ګیس بل چې راشي نو پوره خفګان په کور کې راځي نن چې بل خواته مونږ وګورو نو نه ترقیاتي عمل روان دی نه په روزګار کې څه اضافه کېږي لګیا ده رس په رس خلک بېروزګاره کېږي هم لګیا دي او بل خواته قرضو کې هم اضافه کېږي او ګرانۍ کې هم اضافه کېږي لګیا ده او وزیر اعظم صاحب نه چې تپوس وشي نو وایي چې یاره معاشي اشارې ډېرې ښې شوې معاشي اشارې ډېر ښه طریقې سره روانې دي او موږ له مشکلو حالاتو نه ووتلو زه ورته ویل غواړم چې عمران خان صاحب دلته راشه دلته کې دې پېښور کې دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې دوی دا وخت څنګه تېرېږي لګیا دی دوی په مشکلاتو کې اضافه شوې ده که کمې راغلې دي دوی نه ته تپوس وکړه بیا د هغې د فقر چې خبره شي وایي چې یاره خیبر پښتونخوا کې موږ ډېر زبردست نظام راوستلی دی سوشل میډیا کې اوچته کړو نو زما خیال دی خیبر پښتونخوا چې دی د امریکې او د پیرس او د فرانس هر ځای نه مخکې تللی دی خو چې حقیقت ته راشو نو چې دلته کې وګورو نو د 2 کاله راسې نه موږ دې د PTI موږ منافسته وو د هغې د فیصلو په نتیجه کې زموږ مشکلاتو کې اضافه شوې ده دې پېښور کې دا یو BRT د 100 اربو نه زیات باندې جوړه کړه اوسه پورې د هغې په فایده قوم ته ونه رسېدله د هغې هغه شانتې د قوم مسایل یې هغه شانتې حل نه کړل د دې په ځای کې څه داسې منصوبه جوړ شوې وې چې خلکو ته روزګار میلاو شوی وې د خلکو په مشکلاتو کې کمې راغلې وې ګرانۍ کې کمې راغلې وې نو آخر د هغې به فایده وه دا 100 اربو روپۍ چې دی دغه کې ولګېدل اوسه پورې د دې جوړولو والا چې دی هغه خلک مطمئن کولو کوشش کوي چې ما ډېره ښه منصوبه جوړه کړې ده پرون ما کتل نن سهار په اخبارونو کې ما کتلې چې خټک صاحب راغلی و او په بس کې ناست و وایي چې یاره دا ډېره زبردسته منصوبه ما جوړه کړې ده پرویز خټک که دا ډېره ښه منصوبه وه تا ته به په خپله ویلو ضرورت نه و کوم به ویل چې دا ښه منصوبه ده تا ته به د ویلو ضرورت نه و چې ته په خپله دا ویله کړې چې ته په خپله دا وې د دې دا مطلب دی چې د دې فایده قوم ته نه ده رسېدلې که ستاسو خیال وي شروع کې چې عمران خان راغی نو چې 100 ورځو کې دننه به زه هر څه کې کومه یاد دي تاسو ته که نن یې تقریبا 9 سوال چې پوره شوې تاسو ته تپوس کومه مشکلاتو کې ستاسو کمې راغلې دي ګراني زیاته شوې ده او که نه بېروزګاري زیاته شوې ده او که نه دې حکومت نه مطمئن یې او که نه نو دغې
تاسو اندازه ولګئ د هر سیاسي حکومت کې دی د هغې اندازه د عوامو نه لګي چې عوام خوشحاله وي نو موږ دا وایو چې دا سیاسي حکومت کامیابه دی خو چې عوام خوشحاله نه وي نو هغه سیاسي حکومت کله هم کامیابه نشي کېدلی زه دا عوامو دا فیصله ده چې دا حکومت چې دی دا نااهله حکومت دی دا ناکارګري حکومت دی او داسې حکومتونه چې دی دا موږ ته ګډون نه دي همدغه وجه ده خالي ګوي وړاندومي د دې پرو او دومره غیرت پکې وي د دې مخکې ودلو تاسو باندې وطن غواړي په دې سره باندې مو په سیرو زما او هغه په باران نه کیږي څو په دې بدل نه کیږي ټول ملک کې خو دویم کالونه خلک کوي په خیبر پښتونخوا کې موږ د اووه کالونو محصل کوي همدغه وجه ده چې د پښتنو په احساس ناروغۍ کې دومره اضافه کېږي یو خواته د عمران حکومت دی چې د هغې سخت پیمانې سره نه پوهېږي بل خواته زموږ صوبې کې داسې حکومت راغلی دی چې هغه خپل دفتر چپړاسي بدلوي نو د وزیر اعظم هاوس ته تپوس کوي او د هغې نه پس ته چې دی هغې باندې عملي کېږي داسې حکومت راغلی دی چې هغه ریموټ کنټرول باندې د اسلامآباد نه چلې لګیا دی او د هغې نه وجې نه د پښتنو په مسایلو کې نور هم اضافه کېږي لګیا نن یو طرف ته د پښتنو په سیمه کې د ګرانۍ مسله ده یو طرف ته د بېروزګارۍ مسله ده بل خواته د امن امان مسله بیا جوړېږي لګیا ده زمونږ چې کوم د قبایلو اضلاع دي هغې کې هغه شانتې ترقي نه کېږي لګیا ده هغوی کې مایوسۍ کې اضافه کېږي لګیا ده نن پښتانه دې ته ناست دي چې بهی څوک به زمونږ مسایل حل کوي مونږ ستاسو په مسافر سره ټولو پښتنو ته دا ویل غواړو چې که تاسو دا غواړئ چې پښتانه د دې مشکل حالاتو نه وځي که تاسو دا غواړئ چې د پښتنو د سیمې نه دا تیارې لرې شي که تاسو دا غواړئ چې د پښتنو سیمې ته امن راشي که تاسو دا غواړئ چې د پښتنو سیمې ته ترقي راشي که تاسو دا غواړئ چې پښتنو له روزګار راشي نو هغې واحد لاره دا ده چې موږ له جناب افسر عمران خان شیرخوا لاس دې مضبوط کړو د هغه قیادت چې دی هغه راوختې کړو نو انشاءالله تاسو به وګورئ چې د پښتنو سیمې ته ترقي به راځي به روزګار به راځي به او د پښتنو مسایل به حل کېږي به او پښتنو ته خپل حق هم میلاویږي افغان احمد خان شیرخوا افغان خان شیرخوا عزتمنو داخله کې یو ځل بیا د بلال خان د فرمان خان ابن زمین خان د دین محمد خان نعمت خان او د هغوی سره ګډ شوې چې کوم عزتمن مشران سره شامل شو د هغوی یو ځل بیا مشکور یم ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لږ تنګ وخت کې په دومره ګڼ تعداد سره دلته کېدلی د سیټي ډسټرکټ تنظیم ته مبارکي ورکوم چې دا سلسله یې شروع کړه نو دا تمه مې لرمه چې خالي یو پروګرام باندې چې دی دا دې نه مخکې چې کومې سستۍ کړې دي هغه په دې به دا نه نمبرې نه دغه کېږي نور کار به هم کوي نور کار به هم کوي به او داسې به دا سلسله به جاري ساتي تنظیمونه چې دی دا جوړول ضروري دي او انشاءالله د ستاسو په مطابق سره د پېښور خلکو ته دا ویل غواړو چې موږ دا غواړو چې پېښور صحیح معنو کې ترقي وکړي د پېښور مسایل چې دی هغه دې حل شي او د هغې لپاره تاسو موږ دا غواړو چې زموږ مرسته وکړئ زموږ لاس مضبوط کړئ انشاءالله موږ به د پېښور مسایل هم حل کوو او د پښتنو مسایل هم حل کوو
الله